अंधार है गोटे स्विच टी टिपिदेला बल्ब जली उठिला। बल्ब टी को जलियापाई दुईटी एनर्जी दरकार है। गोटे है पॉजिटिव एनर्जी आ गोटे नेगेटिव एनर्जी दुईटी जाक सम्मिश्रण में बल्ब जली उठिला। ठीक सेहीपरि वास्तुर जीवन दर्शन को आमे गोटे आलोक सहित तुलना करि परिबा। जदि हमर वास्तु भल अछि आम जीवन आलोकमय हो जाए। तो वास्तु ठीक हेबो केमिति? आमे बेले बेले बहुत छोट छोट कथा पे विव्रत हो जाऊ। जेमिति कि मो घर खट को दिगरे पड़िबो, मो बारी रे ए गछ सब अछि यह शुभ कि अशुभ, मो घर मुख्य रास्ता जाइकी गोटे केनाल ऊपर को उठी जाइछि। एमती छोट छोट कथा को नहीं आमे व्यस्त विव्रत हो जाऊ। मु मने करूनी वास्तु रे ए टू जेड प्रत्येक जिनस तन्न तन्न करी लिखा होछि, किंतु आम वास्तु उपरे जहा बेसी प्रभाव पकाए तारी उपरे आज मु एपिसोड टे करिया जाउछि। खूब सुंदर एपिसोड, शिक्षणीय एपिसोड। आपण जानिबे, अन्य मानकु जणाइबे समाज रो मंगल पई। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपन प्रिय वास्तुविद उमेश महाराणा। वास्तु कथार आउ एक सुंदर आउ शिक्षणीय एपिसोड को मु आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची प्रभु देवों कृपारू आपण माने समस्ते भल थिबे। वास्तु कथा, वास्तुदेवंकर अकुआ कथा यू हाव टू लर्न। आमे जतबेले गोटे वास्तु रे परिवार सह रहुचे, दुईटी आशीर्वाद सेठी हमको निहाती दरकार पड़े। गोटी आशीर्वाद होची ईश्वर का आशीर्वाद, आ गोटे आशीर्वाद होची आम पितृपुरुषंकर आशीर्वाद। नुआ शिशुटीए ए धरापृष्ठ को केमिति आसे? उभय बाप आउ माँ को सम्मति रे। ठीक से बड़ी जेतबेले गोटे वास्तु रे आमे परिवार सहित चलिया को चाहूचे, दुईटी आशीर्वाद आम ऊपर रहिबा निहाती दरकार। किंतु दुख आ परितापर विषय एठी निजुको एनालिसिस करिवार मध्य समय आसीची। जेकोसी लोक हुंतु ना कहीं अधिकांश लोक जेतबेले घरटीए करती प्रथम चिंता करती कौन ना मो ठाकुर घर को मु केते सुंदर भाव सजैबी। सबुठारु कॉस्टली मार्बल टाइल्स मु यूज करी मो ठाकुर घरे। ठाकुर विमान बा आस्थान रे मु बहुत पैसा खर्च करी। पूजा घर बा ठाकुर घर को नहीं बहुत वास्तुविद माने बहुत एपिसोड कर यूट्यूब रे, आपण टीवी परदार मध्य देखा पाउछंती। मु मत बहुत एपिसोड करची। ठाकुर घरे अधिक टंका खर्च करिवार मना नहीं, यह खूब सुंदर कथाटीए। किंतु आउ गोटे दिग को आमको जगिबा को निहाती पड़िबो। जेमती मूलर मु कहितली बल्ब टे जळुचे केमिति पॉजिटिव आउ नेगेटिव द्वारा आम घर, आम संसार, आमर सुख समृद्धि ये सबुथि पई दुईटी एनर्जी जो दरकार होउची, गोटे एनर्जी तो आम पाई जाउचे ईश्वर का आशीर्वाद। किंतु आउ एक जो आशीर्वाद रही जाउची पितृपुरुष का आशीर्वाद, ताहा आमे सठिक भाव में पाई पारु नाहु। गोटे छोट कथाटी दर्शक बंधु आपण माने मन पकांतु, एमिति कहा सहित निश्चिंत घटिथिबो। छोट छुआटी आमे हेइचे, जेजंग कांधरे केबे ना केबे आमे कौनसी मंदिर को जाइथिबा, जेज मुंडियाटी मारुथिबे, आमे तांको सहित मुंडियाटी मारुचे। आमे काहेकि मुंडिया मारुचे आमे जानि नथिले, किंतु पर मुहूर्त रे आम जेज बापा आमको जणे देले ये होउछन्ते आम ठाकुर। मु खाली जेज बापा कथा कहूनी, जेज बापांकर बापा, तांको बापा, ये माने समस्त होउछन्ते आम पितृपुरुष। जेजमा जेज बापा कथा को आपण छाड़ी देउंत। एबे पळे आसंतु आम निज बापा आ माँ को पाखु। आपणकर किछि भी गोटे अभाव रही, आपण से अभाव टी को फुलफिल करिया पई आपण प्रत्येक दिय देवता को पूजा करुछंती, मानसिक व्रत रखुछंती, किंतु आपण को आशा के पूर्ण हो नाही। थरुटे ट्राए करंतु, जीवित थिबा आपण को बापा और माँ को
ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେବଳ ମୁଁ କହୁନି, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁନି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମର, ଆତ୍ମା କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବିତ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ସେ ଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି 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 ଆସୁଥିବେ। ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯୁକ୍ତିଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। କାହିଁକି କହିଲେ? ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସବୁବେଳେ ଭାରି କରିଥାଏ। ଯାହାଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଉତ୍ତରଟା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଜୀବିତ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଭଲସେ ପଚାରୁନଥିଲେ, ବା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରହିବ? ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ କାହିଁକି ରହିବ ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚେନ୍, ଗୋଟିଏ କଡ଼ି। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ କହିବାର ମାନେ ନୁହେଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମା ଯଦି ସଂସାରରେ ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା, ସେ ବାପାଙ୍କର ବାପା, ସେ ବାପାଙ୍କର ବାପା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଦେଖି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ। ଜଣେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍, ଇଏ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ। ଏମିତି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଥାଏ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତିକ୍ତତା ଆସେ ଯାଏ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼େ କମେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ପୁଣି ତାର ମୀମାଂସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ହେଇପାରେ କିଛି ଘରେ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରି କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଭାବି ବସିଲେ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ? ସେ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି କିଛି ସେ ଭୁଲ କରିଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରେ। ଯିଏ ଜୀବିତ ଲୋକ ଥିବ, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର। ଏ ନିୟମଟି ଏମିତି ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ବଡ଼ ପୁଅର ଯେତିକି, ସାନ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଜଣେ ଚୋର ହେଇଥାଉ, ଜଣେ ଖଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାଉ, ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାଉ। ଏ ଲଜିକ୍ ଯାହା, ସେ ଲଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୁଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ମିଳିବନି କହିଲେ? ଆମର ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଆଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଗଲେ ତ କେଉଁଠିକି ଗଲେ? ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେନ୍କୁ। ଏମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ରହିଛି, ଯିଏକି କାନକୁ ମୋଡ଼ି ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ଆମର ହକ୍। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଶୋଇଥିଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ, ଆଶୀର୍ବାଦ କାହାକୁ ମିଳିବ,
କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥାଟି ଆସିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ଲେସିଂ କମିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିନେବେ। ଅତି ସରଳ କଥାଟିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମା, ଜେଜେବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏମିତି ସେମାନେ ଭୁଲ ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅବିଚାର କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ସହିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଉଚିତ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବେ। ପିଣ୍ଡଦାନ ଆଉ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ବା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଈଶାନ ରଖିଛନ୍ତି ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏପିସୋଡ଼ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ରଖୁଛେ, ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାଟି ଆମେ ବାଛୁଛେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ। ୟାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଈଶାଣକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲ ପାଣି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ହିଁ ରହୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଚିତ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଫଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ।